जी दोस्तों ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੇੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ जी सफ़र जनाब रवा तो आ शुरू कर लिया और ए जनाब इत्थे गड्डी ओ लानी मैं तुहानू अगे दस्सिया सी ना ए रबट लगे ने ए दो जी अस्सलाम वालेकुम की हाल है जनाब मेरे सब प्यारे दोस्तां दा उम्मीद करना तुसी सारे बिल्कुल ठीक होवोगे और मैं भी जनाब अल्लाह दे फजलो करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ और अज एक और नवा वीडियो लैके तुहाडी खिदमत जनाब हाजिर होया ते बहुत शुक्रिया जनाब उन्हां दोस्तां दा जेहड़े वीडियो लाइक करदे हो पसंद करदे हो ते कोशिश यही हुंदी है मेरी कि जेहड़ी इन्फॉर्मेशन हवे तुहाडे ताईं पहुंचे और अज जनाब तुहाडे दोस्तां दीयां दुआवां नाल और अल्लाह दे फजलो करम नाल मैनू बहुत अच्छा काम मिलिया और रब दा लख ते हज़ार शुक्र है और मैं तुहानू पिछले वीडियो च भी कहा सी ना वेखो कदे भी तुसी घबराओ ना और कदे भी परेशान ना हो हुण मैं पिछले वीडियो च तुहाडे नाल जिक्र कीता सी कि 11 महीने छुट्टियां ने 4 कु महीने कीतियां ने 4.5 और बाकी ये मेरियां रहिंदियां ने फिर किधरे लै लांगा ते वेखो जी अल्लाह दे फजलो करम नाल कि कहना आदे ने ना कोई भी रूह दुनिया ते आंदा वो अपना रिजक लैके आंदा और मैं कहना वेख लो मनु भी है जिहड़ा कम लब्भा है इहदे च अल्लाह दी तरफों भावें यूसुफ दी वजह तो लब्भा है भावें एक बहाना बनया है वो तुहाडे नाल मैं जनाब सारा शेयर करना कि समझो जॉब जिहड़ी मैनू मिली है ना एक मौजज़ा होया है वाह मेरे दोस्त उन्हां नूं इंशाअल्लाह तुहानूं सरप्राइज़ देवांगे शेयर करांगे नैक्सट वीडियो वो बीमार सी उन्हां नूं मैं लैके गया ब्रिंग कंपनी है जिथे मैं काम कर रहा और तुसीं वेख सकदे हो बकायदा उहदा कार्ड वगैरह ते ब्रिंग कंपनी है मैं सब तो पहला ते तुहानू गड्डी विखाना ना वेखो हाँ ए ब्रिंग वालियां दी जिकन पाकिस्तान शाहज और नहीं हुंदे कोई इस टाइप दी बनी है बड़ा थोड़ा जिहा डिज़ाइन डिफरेंट है क्योंकि अंदर पीछे दे फ्रिज मसलन कूलिंग वास्ते और मेरा जनाब मेरी और नाल दूसरी भी गड्डी खड़ी है भी सेम साडी कंपनी दी है प्राइवेट थोड़ी जी किस वेले कोई आर्डर होंदे ने जेहड़े इहदे ते मसलन देन जाना होंदा है ते मर्स दी गड्डी जनाब नवे मॉडल च ही अच्छी अल्लाह दा शुक्र है भावें पुराने च भी होंदी ना ते मेरे वास्ते कोई नहीं सी मसला काम करना इहदे च नहीं वाके ते जनाब हमने असल मौजू दी तरफ के ब्रिंग कंपनी और ये समझो मौजज़ा होया मेरे दोस्त बीमार होए सी उन्होंने मैं लैके गया और तुहाडे सामने मेरी इंग्लिश जिहड़ी है ना वो बिल्कुल लो गड्डी स्टार्ट कर लिए क्योंकि पीछे कूलिंग करनी होंदी है ना ते मेरी इंग्लिश जितनी को आई है ना वो भी तुहानू पता है तो स्वीडिश लू तो उंज ही हत्थ तंग है क्योंकि जिहड़ा ज़हन साडे बैठी है यूनान ने अरसा गुजारिया वो ग्रीक दी लैंगुएज है तो हालांकि कोशिश कर रहे हैं और दिल भी है पूरा कि इंशाल्लाह मसलन सीखण ते तो अल्लाह करेगा वो भी आ जाएगी स्कूल जान ते बड़ा दिल करता है पर स्कूल जावां ते उधर मैं रेंट नहीं पे कर सकता इत्थे और फिर तुहानू पता फैमिली है तो काफ़ी सारियां मुश्किलां होंदियां ने इस वास्ते काफ़ी चीज़ां ने जिन्हां नू सामने रखा जा सकता है तो वो जनाब थोड़ा शार्ट करना वीडियो वरना बहुत लंबा हो जाना ये जनाब इस तरह होया मैं दोस्त नू लैके गया वो बीमार सी मालिक ने उन्होंने बुलाया सी कि आ तैनू की मसला है ये वो वगैरह इस तरह तो वह मैनू कहंदा चल नाल यार तेरा भी हो सकता सबब बन जे तो मैं कहा यार मैं तैनू लैके चलां चलो कुदरती गल है मैं मालिक को गया उन्होंने हैलो आई की स्वीडिश यकीन करो अल्लाह की तरफों आ उन्हें मेरे को 4-5 सवाल पूछे ने वो मैनू स्वीडिश ये नहीं उन्हें आख्या काम के बारे मैं क्या हाल है ठीक है और सुना तू कितना चिर हो गया इतने फिर इंग्लिश मैं शुरू हो गया वो कहता है तेरी इंग्लिश जी वो बड़ी क्लीयरली है हालांकि उन्हें स्वीडिश मैनू आख्या मैं क्या मैनू यदि समझ नहीं आई उन्हें फिर मैनू ट्रांसलेट करके देती वह तेरी इंग्लिश बड़ी क्लीयरली मैं क्या यार मेरी तो इंग्लिश जिन्नी को है वो मैनू पता है बहरहाल खैर उन्हें कहा कि साढ़े को एमरजेंसी एक बंदा चला गया अगर तू 2-3 महीने वास्ते काम करना चाहना है तो आ जा तो मेरे वास्ते मैं क्या चलो 2-3 महीने वेखो कुदरत रब दी उन्हें क्या
ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਵੇਖ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਵੇਖਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦੀ ਆਦੇ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਲੋ ਅਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਵਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੁਮਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਰਮੈਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਿੱਖ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਟਰਾਈ ਆਵੇਗੀ। और ट्राई मैं कदे गड्डी नहीं सी चलाई, यकीन करो। दूसरियां मैं सारियां चलाई ने, बड़ा डाला टाइप मिनी ट्रक कह लो, मैं कदे नहीं सी चलाया। और तुसी यकीन नहीं करना, मनु उम्मीद नहीं सी। बहरहाल मेरे दिल सी, मैं कहा यार असी लोग पता है कितों डरने आ। अक्सर सानू होंदा ओ यार है हो जेदा हो जेदा इंटरव्यू होवे, सानू रात नींदर भी नहीं आती है। हकीकत है मैं खुद भी शामिल हाँ इन्हां चीज़ां, जे नहीं कि तुहानू नाज़रीन नू आ रहा, मैं खुद भी इन्हां चीज़ां शामिल हाँ। और ये हकीकत है, सानू वाकई डरना नहीं चाहिए। और मैनू जिस वेले उन्हें कहा ना कि यार तुहाडे बंदे पता नहीं किकन ड्राइव करते ने इत्थे, क्योंकि इत्थे थोड़ा जिहा फर्क है ड्राइविंग विच। एक राउंड बोट जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਕਣ ਡਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤੂੰ ਕਿਕਣ ਕੱਢਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਚਾਬੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ, ਚਲਾ ਗੱਡੀ। बड़ा सही गल। पहला तो उन्हें मैं जिस वेले आख्या ना बस तुहाडे बंदे पता नहीं किकन लाइसेंस लैके आ जाते हैं, उन्होंने गड्डी नहीं चलानी आती। मैं क्या अरशद पुत्र तेरी खैर नहीं है, अज तुम ही सैड ते। कहता अगर तू सही चला ली गड्डी तो मैं कहता ठीक है, तो निके तेरा बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं कहा ठीक है, बड़ी सोहनी गल। अच्छा जनाब गड्डी चलाई, मैनू कहता वड्डे रोड ते चाड़ लै, कोई GPS नहीं कोई शै नहीं। उन्हें अपने मोबाइल कोई कीते आह वल्ला आलम वेदा पे मनु के स्पीड मारदा है किकन। बहरहाल मैनू पता सी कि मैं उत्ते 70 की स्पीड है 80 की है, मैं उस हिसाब नाल जा रहा। मैनू कोई 5 किलोमीटर जो चला रहा, कहता साइड ते ला लै। मैं साइड ते जनाब लाई ये गड्डी। तो यह तुहाडे नाल तां शेयर कर रहा कि अगर तुसी नवें आमदे हो या कोई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਮਰਲੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਖੱਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਲੰਘਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫੋਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। खैर जनाब जिस वे गए हैं ना अपने स्टाफ ते, जिथे मैं मेडिसन दवाइयां, ये मेरा जनाब है जिहड़ा काम है ना मैडिकल स्टोरां दे उत्ते दवाइयां देनियां हुंदियां ने, पैकिंग दे विच डब्बे ने, रेहड़ी थले लगी है, कोई मनु ना सिर ते चुकनियां पैंदियां ने ना मोंडियां ते। वो भी मैं तुहानू जनाब मेरी विखाना अगे जाके। ते मैं जनाब मेरी उत्थे मनु कहंदा बैग गड्डी ला। वो बैग जनाब एक गराज टाइप जगह होंदी है बनी, ओहदे पिछे रबट लगे होंदे ने जिथे गड्डी ने ना बिल्कुल टच होना होंदा है, और 2 सुराख होंदे ने जिन्हां दे दरमियान वा पिछू ना जैक चुकी के इंज गड्डी दे विच आउणा है। और मैं तुहानू शेयर करना पिछे सारा जैक दवाइयां सारा कुछ तुहानू दसना मैं। हालांकि मेरे वास्ते वो मुश्किल काम नहीं सी। यूनान च मैं शोरूमां तो नवीं गड्डियां लियावनियां ਜਿਹੜੀਆਂ 0 मीटर मर्सिडी ओपल BMW सारियां, क्योंकि मैं सर्विस स्टेशन ते रहा, पेट्रोल पंप ते रहा, सारे के नाल दा काम कीते ने। और सब तो के नाल दा मेन गल ਜਿਹੜੀ जे ना मैं तुहानू दसां दोस्तों, कदे काम ते लगदे हो ना नीयत नाल लग्या करो और झूठ ना बोलिया करो। मनु उन्हें आख्या तू गड्डी चलाई है अज तो पहला, मैं क्या बिल्कुल नहीं चलाई है। हालांकि मैं 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ यूनान ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਟਰੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਂਝੇ ਕਿਉਂ ਆਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੱਲ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ 15-20 ਵੀਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ
ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਓਕੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਲੀਲ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਕਿਤਨੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੋ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਮਾਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਏ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਆਹ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਪੜ ਕੇ ਧੂੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾ ਮਸਲਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅਗਰ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜॉब ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ 8:30 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ 2-2:30 ਵਜੇ ख़त्म कर छड़नी। और अल्लाह का शुक्र है। और यार ਤੁਹਾਡੇ काफ़ी दोस्तों ਦੇ सवाल होंगे ने कि तनखा लेना तू कितना मिल जाता है, कोई ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ 6-7 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ 9 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ, ਇਤਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 6-7 ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 4-5 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, 2-2 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, 12-12 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਕਾਰ ਲੈ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਵਾਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ LCDਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉਂਝੇ ਪਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ 100 कैमरा ला खड़ता कोई ये हो जाता वो हो जाता। बहरहाल खैर आमने मेन वीडियो की तरफ। अच्छा मैनू कहते जी गड्डी बैक ला, हालांकि मैनू ये मेरे वास्ते ना रिमोट भी उन्होंने एक मैनू दिता सी, वो भी वो कहता कि तेनू चलाना आंदा है दस्ताने जनाब। मैं क्या वा मैनू नहीं आंदा चलाना, हकीकत है मैं जेड़ी भी उन्होंने गल दसी है ना वो साफ है जनाब। रिमोट है और ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਬ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੂ ਜੈਕ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਬੈਕ ਬਿਲਕੁਲ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਓਕੇ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਤੂੰ ਜॉब ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਹ ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਬਰਲ ਹੈ ਤੇ ਅਰਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਰ ਚਾਰ ਆਹ ਇਹ ਕੋਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 12 ਨਿੱਕਾ ਹੋਵੇ ਦਾ, 22-23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਖਫਕੀ ਕਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਮਸਟ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਇਹ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹਫਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਫਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਖੈਰ ਜॉब ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ 24 ਸਟਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਮਸਲਨ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ।
ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਚਲਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣਾ ਸਕੈਨ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਬੁੱਝਿਆ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੌਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਆਈ। ਵੱਡੇ ਫੋਰਮੈਨ ਨੇ ਟਰਾਈ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੱਥੇ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਉੱਤੇ 60 ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ 30 ਦੀ ਉੱਤੇ 50 ਤੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 35 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 40 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਬੁੱਝਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੇ ਪੇ ਫਿਰ ਸਕੈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਲਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਕੈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਾਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 150 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਔਰ ਉਹ ਡਬਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈੱਡ ਮੰਜੀ ਹੈ ਲੱਭੇ, ਮੈਂ ਲੰਮਿਆ ਪਾਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਗਾ ਸੀ ਹਕੀਕਤ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਨ, ਤੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਇੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਵੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਰ, ਤੂੰ ਜੁਮਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਗਿਆ ਸਵਾਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀਅਤ ਨਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਕਣ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਦੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਇੰਜ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਮੇਰੀ ਟਰਾਈ ਇਹੀ ਫੋਰਮੈਨ ਬੈਠਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਟਰਾਈ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਡਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਫੋਰਮੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਫੋਰਮੈਨ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਡਰਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੋਰਮੈਨ ਜੋ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਟਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਿੰਟ ਲਾਈਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੈਨਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ 10:15 10:30 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਕੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਸ਼ਦ ਲੇਟ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਆਰਡਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਦੂਜੇ ਆਰਡਰ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ
9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 5:45 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 2:30 ਤੋਂ 3:30 4:45 ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਭਜਨਾ ਸੇ ਚਾਹਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਸ ਅਗਾਂ ਖੜਨੇ ਨੇ ਧੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਬਿਸਮਿल्ला। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਟੋਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕभी ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਹੀ ਸੀਮਟ ਬਜਰੀ ਰਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਬੋਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੜ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਲਈ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। कैमरा भी असल मैं कोई जगह सही नहीं बनाई है, इंज ना पता नहीं हुण तुहानू किस तरह नज़र आंदा होवेगा, पर दसियो बाद इच ना वीडियो इच। और मौसम इत्थे दा हुण बहुत ज़बरदस्त जे, सही गल जे। और प्लीज़ मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा उन्हां दोस्तां के घबराया ना करो। मनु ये नहीं किसी ने के नाल दा इत्थे लवाया काम ते या ये वो बंदे दा एक वसीला बने। अगू है सारी मेहनत मेरी अपनी है, कोई उन्हें मनु ये नहीं आख्या इस बंदे नू रख लो ये वो। हाँ अगर मैं नाकाम हुंदा उते ना मैं कर सकदा ड्राइविंग ये वो, तो मैं घर होना, उन्होंने आना घर जाना। ये नहीं आखना के नाल दा कि मनु तैनू फलां बंदे नू तू लैके आया बीमार आ ते तैनू ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ 60 ਦੀ ਹੈ 70 ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੇ ਵੱਡਾ ਰੋਡ, स्पीड नू इत्थे है वेखे हुण अगे कोई मसला है ये वो, उन्होंने 60 लिए है उत्थे उपर बोर्ड दे ना, पता नहीं नज़र आ रहा कैमरे कि नहीं। 60 दी स्पीड है, तुसी उस स्पीड नाल जाना। यार फर्क कितना पैंदा, तुसी अगर भजांदे हो ना ते फिर भी के नाल दा कितना फर्क पवेगा, 2-3 मिनट दा पवेगा। ते ओही अगर भजांदे 2-3 मिनटां तुहाडा नुकसान हो जांदा ते तुसी आना यार वाकई मैं काश ऐ ना करदा। चलो क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अगर विखाए ना रोड शोड तो फिर टाइम काफ़ी। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਵਿਖਾਣਾ कि मैं लोड करना है तो कि मसलन मैं ਉੱਥੇ बाद ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ किस तरह देना है ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ शेयर करने आ जाओ मेरे नाल जी दोस्तों। ਇਹ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਗਰਾਜ ਟਾਈਪ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੁਰਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੈਕ ਨੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਮੋਟ
ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲੈਣ ਲਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣੇ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੂ ਬੈਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਸਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਗੇਟ ਨੇ 2 ਗੇਟ। और ਇਹਨੂੰ खोल लेना ऊपर। ਵੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਜੈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਬਟਨ ਨੇ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੇਖਿਆ ਫੁੱਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੈਕਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਡੱਬੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਖੀ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਅੱਧੇ ਕੁ ਡੱਬੇ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਧੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਡੱਬੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਥੱਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਖੜੀ ਤੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ਵਿੱਚ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲੋਡ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। DHL UPS ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਨਾ ਕਈ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਜਜ਼ੇ ਦੇ ਉਹ ਜਕੰਡੀ ਆਖੀ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੁਰ ਕਰੀਏ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਗਲਤ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਗਲਤ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਆਰਡਰ, ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਖੈਰ ਚੱਲਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕੁ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਹਾਂਜੀ ਸਫ਼ਰ ਜਨਾਬ ਰਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ GPS ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਦਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਕਣ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੁਣ GPS ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਮੈਂ 70 ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਯੂਰੋ ਔਰ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲੇਗੀ, ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਲੋ ਚੱਲਨੇ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਮਜ਼ੀਦ। और है जनाब असी इन हो गए अपने एरिए दे और बस नू पता नहीं कोई मसला बने मेरा ख्याल वेखो यार खूबसूरती है इत्थे दी। और है जनाब रिंग आ रही जी गड्डी है सेम मैं चलाना, कितनी खूबसूरती है कि इन्हां लोगों ने मेहनत इतनी की है जिहदा अंदाज नहीं ना। खुद खूबसूरती है सारा कुछ खुद जनाब मेरी दरख्तां नूं खास कर सड़कों के कोले ला के इन्हां दी हिफाजत करते हैं, कितना अच्छा लगता। और साढ़े उत्ते किधरे 4 दरख्त होण ते ओह आखदे ने इन्हां नूं वेचो यार के फसल खराब हुंदा पिया, ये हुंदा पिया। इन्हां ने भी तो फसल लाए हुए ने, सारा कुछ कीते होया है, पर कि हुण बंदा दसे यार निज़ाम साडा बहुत बहुत खराब ने कई। लो जनाब इत्थों असी हो जाना है वेख तक के लैफ्ट, क्योंकि बहुत एहतियात करनी पैंदी ट्रैफिक दी ना, खास कर इत्थे। थोड़ा जा व्यू दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत ये थोड़ा जा मैं लेट हो गया। इन्हां दरख्तां ने इतने प्यारे फुल कड्ढे सी ते बाद विच इन्हां नाल पत्ते हरे हरे लगे ने। और इत्थे जनाब मेरी हुण मैं सज्जे होना है तो मैं वेख के साइकिल वाला भी जांदा है पिया और पैदल वाले भी। मेरी जिम्मेदारी ये नहीं उन्होंने किसे नाल दे बेन, अगर कोई छोटा मोटा होंदा है तो मैं ओहदा जिम्मेवार हाँ। ओ जनाब मेडिकल स्टोर है सामने, पहला आर्डर मैं उत्थे देना, ओ सामने तुहानू नज़र आ रहा होना। तो जनाब मेरी डबल इशारे ला लैने ते जाने बैक। और है जनाब कैमरा लगे ऊपर, वो मैनू दस रहे हैं पिछू सारा है तां तुहाडे नाल चीज़ां शेयर कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी दोस्त नवे आंदे ने, जेड़े ते पुराने ने ना उन्हां नूं ते शायद अच्छा नहीं ना लगता होना पे कि मैं शेयर कर रहा उन्होंने आना। सानू तो पता है भाई हरी एन जे हो, क्योंकि साढ़े लोगों जैलस बहुत ज़्यादा होंदा है। और है मैं जनाब बैक कर रहा, तुसीं वेख रहे हो पिछू नज़र आ रहा है सारा, और साइड चो है शीशे चो भी मनु नज़र आ रही। और मज़े की गल हुण इत्थों है मैं रिमोट है ना मेरे कोल, मैं तुसीं वेखोगे वो पिछू मैं रिमोट के जरिए वो जैक जिहा थल्ले हो रहा है। तो बाकी चलने आ बाहर, तुहानूं दसने आर्डर की हुंदा है मेरा जिहड़ा मैं देना। जी दोस्तों यह आर्डर होंदा जिहड़ा असीं लैके जाने आ, और इहदे थल्ले रेहड़ी बकायदा लगी हुई है, कोई तुहानूं जनाब चुकना नहीं पैंदा, कोई भार नहीं ये वो। है भी ने वड्डे भी डब्बे होंदे ने, हर किस्म दे होंदे ने। ते चलो मजीद अगे चलने हैं। और है जनाब खाली लैन दियां ने, वापस खड़ियां ने। वेख रहे हो तुसीं गड्डी दे विच खाली वखरियां ने और भरी हुई वखरियां ने। और है जिस अंदर रख लैनी है हर्ष है जनाब, तुसीं रिमोट देना है, रिमोट बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं तुहानूं, बटन नाल भी हैन लगे। बहरहाल रिमोट है उहदे नाल बंद करके ते
ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗਲ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੂਟੀਨ। ਔਰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਬਰਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਵਰਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਾफ़ी इलाके ने इतने खूबसूरत है स्वीडन के। मैं खुद है हूँ स्टॉकहोम सिटी अगे पिछे फिरना तो मैनू पता लगा है कि वाकई यार स्वीडन जो बहुत खूबसूरत है। तो जनाब असी और सज्जे हो के है हूँ मेरा काम है सारे एरिए च ना देने आर्डर और मुख्तलिफ, क्योंकि मैं मैडिकल स्टोर के अंदर तो नहीं शेयर कर सकता थानू आर्डर देंदे ये वो। मैनू अच्छा नहीं लगता कल नू कोई इंजे कंप्लेन करे ये वो। और ए वेख्या जी इत्थे हुण सानू ए वेख के लंघना साइकिलां वालियां नू भी। अगे भी तुहानू दस्सिया मैं कि 4 अखां ना रख के ते सानू इत्थे गुजरना पैंदा है। ते बहुत शुक्रिया जनाब। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नवा वीडियो लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र रहांगे। वेखो मंजर पहला स्वीडन दा बहुत प्यारा है। ते दुआवां च याद रखियो। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।